जय जगन्नाथ मो ओडिया चैनल को आपन को स्वागत। गृहस्थ माने निज गृह जो ठाकुर घरटी तैयारी करिथांती सेठी ठाकुरंकर केते बड़ मूर्ति रखी से माने पूजा करि परिबे किंबा केते छोट मूर्ति रखी से माने पूजा करि परिबे। एई टॉपिक रे आपन को बहुत थोर प्रश्न आसे। अति क्षुद्र कहले आमर बुढ़ा आंगुली जदि छोट होइथिबो सेते क्षुद्र प्रतिमा केबे पूजा होंती नाही। जदि बड़ रखिबाकू चाहिबे ताहले केते बड़ रखि परिबे। आमर जहाकू चाखंडे बोली आमे कहूचे सेई चाखंडे उच्चतार आमे देवता को रखि परिबा। ता ठारू अति अधिक बड़ जेमति कि हाते उच्चा किंबा निजर आमे गोटे मनीष को छिड़ा कर दिया जेमति 5 फुट हाइट रो सेते बड़ देवता को आमे रखिबा नाही एमिति बारण करा जाय थाए। बारण करिबार कारण हेउछि कि छोट पिला कम खाइबो तार वस्त्र भी छोट छोट वस्त्र तो तापे हमको कम परिश्रम करने को पड़ो। जो पिला बड़ हो सी बहुत बड़ बड़ ड्रेस पिंधिब से हमको बहुत खर्च भी करने को पड़ो। तार किसी झगड़ा झांटी जो कर बहुत बड़ धरण झगड़ा झांटी कर। छोट बेले तो कुनि कुनि पिला मारामारी होती कि बड़ हेले बहुत बड़ बड़ जगह से झगड़ा झांटी करती तो बापा माँ टेंशन आहरी बढ़ी जाए। तो से भाई जिनस छोट जिनिस को संभाळिबा जेतिकी कष्ट बड़ ताठारु आहुरी अधिक कष्ट। तेणु जड़े गृहस्थ जी कि बिना मंत्र देवता को आवाहन करिवो पूजा करिवो केवल निजर भाव एवं भक्ति रे पूजा करिवो। ता सहित गृहस्थ मानकर छूतक मुतक ए समय पूजा भी बंद रुहे। जदि बहुत बड़ मूर्ति आमे आनी कि घरे रखी पूजा करबा ताहले तांकर पूजा बंद रहबा ठीक नुहे। तो छोट मूर्ति गृहस्थ मानक पई ठीक किंतु बुढ़ा आंगुल ठारू छोट मूर्ति पूजा करा जाय नाही। तो चेष्टा करिवे चाखंडे भितरे मूर्ति रखिबा पई बा चाखंडे उच्चतार मूर्ति रखिकी पूजा करिबा पई। जदि आपण निज घर पर मूर्ति किणवा चाहूँगी प्रथमे चिंता करेंगे कि केउं धातुर मूर्ति आमे घरे रखी पूजा करि परिबा। आमे केवल प्राकृतिक धातु जहाँ रही से ही धातुरे मूर्ति तैयारी करके पूजा करि परिबा। जेमिति कि प्लास्टिक फाइबर ए सब जो मूर्ति आसूची ए सब मूर्ति पूजा करा जांती नाही। ता सहित चीना माटी रे भी तैयारी करा जायथिबा मूर्ति ए सब मूर्ति भी पूजा योग्य नुहंती। प्लास्टिक आ फाइबर ये हूँ अशुद्ध धातु। चीना माटी मूर्ति तांको भीतर पोला थाए किंतु मूर्ति केबे भी पोला पूजा करा जाए नाही। पोला बुझुचंती तो ता भीतर फंपा थिबो जदि ताहले से मूर्ति आमे पूजा करिबा नाही। आमे केवल निदा मूर्ति पूजा करिबा। निदा कहले पूरा ओजनिया हेतौ जेमति कि आमे गोटे गुआ बसौचे ठाकुर को पूजा करिबा समय गुआ रखी सेतिर आवाहन करूचे काहे ना गुआ गोटे निदा वस्तु। गुआ भीतर कोन फंपा थाए आपण केबे देखिचंती। जदि गुआ रे गोटे पोको मार देइची गुआ रे गोटे होल हे जाइची कोणा हे जाइची ताहले से गुआ मध्ये पूजा रे लागे नाही। सेमिति जेउ मूर्ति रे पोला थिबो फंपा थिबो ता तळटा फांका थिबो होल थिबो से मूर्ति आमे पूजा रे बसैबा नाही। सेति पई चीना माटीर जो मूर्ति मिले से मूर्ति मध्य पूजा रे बसंती नाही। आउ प्लास्टिक फाइबर ए सब तो अशुद्ध धातु। ए धातु केबे भी ठाकुरंकर मूर्ति तैयारी करिकी ए धातु रे पूजा करिबा ठीक नुहे। पत्थर रे निर्मित मूर्ति आमे घरे रखिकी पूजा करि परिबा किंतु छोट साइज रो जो साइज मु आपन को कहली चाखंड भितरे छोट मूर्ति रखी पूजा करि परिबे। जेमिति कि मार्बल रे तैयारी मूर्ति वर्तमान रखिकी लोके पूजा करूचंती। मार्बल भी गोटे प्रकार रो पत्थर सेति पई से मूर्ति रखिकी लोके पूजा करूचंती किंतु सेथिरे रिस्क अछि। जदि आमे ठाकुरन को स्नान करिबा पई आनिचे हातरु कोनोसी प्रकार ठाकुरंकर पड़ी गले हातरु ताहले पूरा मूर्ति भांगिकी चूना हो जाए। तो सेठी कौन हेबो आमर मन भी दुख हेबो। ठाकुर को जिते आम घरे पूजा करें ठाकुर को मूर्ति बारंबार चेंज होगा भल नुहे कहीं आमर विश्वास भाव भक्ति से मूर्ति सहित जोड़ाई से मूर्ति जिते बारंबार आम विसर्जन करवा ताहले आमर मन कौटि ना कौटि दुख हुए। से पत्थर मूर्ति आम जी घरे रखा बारंबार उठेबा स्नान इत्यादि करवा कौटि भांगी जीव कौन हेबो तो सेठी आमर ही क्षति आमर विश्वास उपर को एमती आँच आसब मन दुख हेबो। तेणु से मूर्ति न रखिबा भल किंतु रखी पारिबे। सुना धातु एवं रूपा धातु ए दुईटी धातु रे आमे मूर्ति तैयारी करिके ठाकुर घरे पूजा करि परिबा। ता सहित अष्ट धातु रे तैयारी मूर्ति मध्य आमे ठाकुर घरे पूजा करि परिबा। अष्ट धातु भितर मध्य सुना रूपा तंबा टीन दस्ता सीसा पारद ए सब जिनस लुहा भी रही थाए। तो अष्ट धातु वर्तमान मिलू नाही। अष्ट धातु केतेक धातु वर्तमान मिलू नाही किंबा चोरा चालाण हेउची। तेणु ए सब जिनस हमको रियल रे केही भी देबे नाही। तेणु आमे सुना किंबा रूपा तंबा एमिति गोटिए गोटिए धातु रे ठाकुरंकर मूर्ति तैयारी करिकी पूजा करि परिबा। किंतु सुना मूर्ति समस्ते
ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ନିଦା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା, ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ବି ଲାଗିବ, ରୂପା ବି ଠିକ୍ ସେମିତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ କି ସମସ୍ତେ ସୁନା ଆଉ ରୂପାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିକି ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପିତ୍ତଳ ବା କଂସା ଯେଉଁ ଧାତୁ ରହୁଛି, କଂସାରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ଯିଏକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିକଚିକ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ସୁନା ପରି ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଆଣିକି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ସେଇ ଧାତୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିକି ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ ଆପଣ ନିଦା ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଆଣିବେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିତ୍ତଳ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକ ନେଇଯାଇଥିବେ। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ କିଣିବେ ସେଥିରେ ସେ ଚୁମ୍ବକକୁ ଟିକେ ଲଗେଇବେ। ଦେଖିବେ ଯଦି ଚୁମ୍ବକ ନ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସେ ରିଅଲ ପିତ୍ତଳ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲୁହା ଥିବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲା କି ସେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋପାଳଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ସେ ହେଉଛି ଲୁହାରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଠକାମି ବି କରୁଛନ୍ତି। ଠକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତେଣୁ ନିଜେ ସାବଧାନ ରହିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକ ନେଇକି ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବେ। ମାଟିରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଛୁତକ ମୃତକ ହୁଏ, ଗ୍ରହଣ ପରାଗ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ମାଟିରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ମାରା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାଟିରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଅଧିକ ଦିନ ଧରିକି ରଖିକି ପୂଜା କରିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ କିମ୍ବା 3 ଦିନ ଭିତରେ ପୂଜା ସାରିକି ତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାଟିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିକି ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂଜା କରିକି ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ସେଇଦିନ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଜଳରେ ପକାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଇଦିନ ନେଇକି ଜଳରେ ସେମାନେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇ ଆସନ୍ତି। ସେମିତି କାଠରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ, ସେ ମଧ୍ୟ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି। କାଠରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ରଖିକି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କି ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିକି ପୂଜା କରିଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ କହିଲେ ପ୍ରକୃତି ମାତା ଆମକୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ କହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଏସବୁ ନଥିଲା। ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ କିଏ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି, ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ କେବେ ବି ଦେବତାଙ୍କର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିକି ପୂଜା କରିନଥାଏ। ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ସୁନା ରୂପା ତମ୍ବା ଏସବୁରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିକି ପୂଜା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରାକୃତିକ ପୂଜା କରିବେ ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରିବେ। କେମିତି ପୂଜା କରିବେ, ମୁରୁଜରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ମୁରୁଜରେ ଆଙ୍କିଦେବେ, ପୂଜା କରିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ସେ ପୂଜା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କରାଯିବ ନାହିଁ କି ହଁ ଥରେ ମୁଁ ମୁରୁଜରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ ଆଙ୍କିଦେଲି, ସେମିତି ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି, ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦେବତା ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିସର୍ଜନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂଜା ପରେ। ସେମିତି ଆପଣ ଚନ୍ଦନରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ ଆଙ୍କିପାରିବେ, ମୁଖ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂଜା କରିକି ତାପରେ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିସର୍ଜନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରେଖା ପଞ୍ଚମୀ କହୁଛେ। ରେଖା ପଞ୍ଚମୀରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆକୃତି ଅଙ୍କା ଯାଇଥାଏ, କବାଟରେ ବା ଦ୍ୱାରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅଙ୍କନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦନରେ। ତ ସେମିତି ଆପଣ ଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଫୁଲ ଅଛି, ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ିକି ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ ତିଆରି କରିବେ। ସେଥିରେ ନିଜର ଭକ୍ତି ରହିବ, ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫୁଲରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତିଆରି କରିକି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମେ ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିଜେ ତିଆରି କରି ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମାଟିରେ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଶସ୍ୟରେ ତିଆରି କରିପାରିବା, ମୁଗ ଗଜା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିକି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେଇ ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିପାରିବା, ଯେମିତି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ସେମିତି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବା। ବେଲଗଛ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା, ବେଲଗଛରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ କହିଥିଲି, ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବାର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲି। ତ ବେଲଗଛ ଆମେ ପୂଜା ବି କରିପାରିବା।
ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେବବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାଏ, ବର ଗଛକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାଏ। ସେମିତିକି ମା ମନସା, ଦେବୀ ମନସା ଯିଏକି ନାଗମାତା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ସିଜୁ ଗଛ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ କି ସେଇ ବୃକ୍ଷକୁ ମା ମନସାଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘି କୁଆଁରୀ ଗଛ ଅଛି, ଆଲୋଭେରା ଗଛ, ସେ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଭେରା ଗଛକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୂଜା କରିବା ତାହେଲେ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାଏ। ସେମିତି ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି ଏମିତି ଏତିକି ଟଙ୍କାର ଆମକୁ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବାର ଅଛି, ଘରେ ରଖିବାର ଅଛି, ପୂଜା କରିବାର ଅଛି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଧାନ ମେଣ୍ଟାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କରି ପୂଜା କରିଥାଏ, ସେଠି କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇକି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ତ୍ରିଦେବ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ କିଣୁନେ, ସିଏ ତ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାମସେ ପୂଜା କରିପାରିବା, ନିଜର ମନ ଶାନ୍ତି ବି ହେବ। ତା ସହିତ ଯାହା ବି ଆପଣ ମନସ୍କାମନା ରଖିଥିବେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୌଷ ମାସ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତ ପୌଷ ମାସ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି। ପୌଷ ମାସରେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଯେମିତି ହେଲେ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟଧାତୁର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେହି ଅଷ୍ଟଧାତୁ ହିଁ ଈଶାନ ଠାକୁର ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟଧାତୁ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବି ନ ପାଉଛେ, କେବଳ ସୁନା ବି ଆମେ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। କାହିଁକିନା ସୁନା ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦେହର ମଳିରୁ ହିଁ ସେ ସୁନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର, ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ନେତ୍ର ରହିଥାଏ, ଆଖି ରହିଥାଏ, 3 ନମ୍ବର ଆଖି ରହିଥାଏ, ସେହି ତୃତୀୟ ନେତ୍ରରୁ ହିଁ ରୂପାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ତମ୍ବା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଧାତୁ। ତ ଏଇସବୁ ଧାତୁ ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ଠାକୁର ଘରେ କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ରଖିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ସେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମ ଘରେ ଈଶାଣ ଅଛନ୍ତି, ଈଶାଣରେ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ରହିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ବି କହିଛି, ବରଗଛ, ଓସ୍ତ ଗଛ ନିଜେ ପୂଜା କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଁଳା ନବମୀରେ ଯେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣ ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପୂଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୟନେ, ସପନେ, ଜାଗରଣେ କେବଳ ସେହି ଦେବତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଇଷ୍ଟ ବା ନିଜେ ମାନୁଥିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ଦେବତା ମୋର ଇଷ୍ଟ, କାଲି ଆଉ ଜଣେ ଦେବତା ମୋର ଇଷ୍ଟ, ସେମିତି କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଇଷ୍ଟ ସିଏ ସର୍ବଦା ଇଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାନୁଥିବେ। ତ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଚାଲିଚଳଣି, ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଓଷାବ୍ରତ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ ଟପିକକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ଏନି ଆଣ୍ଡ ଅନ୍, ସେଠିକୁ ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଟପିକରେ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ। କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ଭଏସ୍ ମେସେଜ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ 84। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି।